اس کے نبی نے اسے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، ہم پر بادشاہ بنانے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ حقدار ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو چنا ہے اور اس کو دماغ اور جسمانی دونوں طرح سے بھرپور صلاحیت دی ہے، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی سمائی والا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسلام جو عدل اور تہذیب انسان کو سکھاتا ہے، اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام کی شروعات خود خدا کے نام سے کرتا ہے۔ اس فائدے کی پابندی اگر سوچ سمجھ کر اور سچے دل سے کی جائے تو اس سے لازمی طور پر 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جائے گا، کیونکہ خدا کے نام لینے کی عادت ہر کام کی شروعات کرتے وقت یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ کیا حقیقت میں اس کام پر خدا کا نام لینے کا حق رکھتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جائز اور صحیح اور نیکیوں کے کام کی شروعات کرتے ہوئے خدا کا نام لینے سے آدمی کی ذہنیت بالکل ٹھیک رخ اپنا لیتی ہے اور وہ سب سے صحیح نقطے سے اپنے کام کی شروعات کرے گا۔ تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کے نام سے اپنا کام شروع کرے گا تو اس کام میں خدا کی مدد کرے گا اور اس کام کے کرنے کی اسے طاقت دے گا، اس کی کوشش اور برکت ڈالی جائے گی اور شیطان کی رکاوٹوں اور بگاڑوں سے اسے بچایا جائے گا۔ خدا کی تعریف یہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم اس سورہ کی تعارف سے بیان کر چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی شروعات اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ اس میں مانو یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ دعا مانگو تو عدل اور مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ سے اپنی مطلب پیش کر دیا۔ عدل اور تہذیب کا طاقت ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کو، اس کے احساس کو، اس کے مرتبے کو تسلیم کرو۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں 2 وجہ سے کرتے ہیں، یہ دیکھے بنا کہ ہم پر اس کی ان مہربانیوں کا کیا اثر ہے، دوسرا یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو اور ہم نعمت کو تسلیم کرنے کی جذبے سے لبریز ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ کی تعریف ان دونوں حیثیت سے ہے، یہ ہماری زبان ہر وقت اس کی تعریف بیان کرنے میں لگی رہے، اور بات صرف اتنی ہی نہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ صحیح ہے یہ کہ تعریف اللہ کے لیے ہی ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور وہ حقیقت ایسی ہے جس کی پہلی ہی چوٹ سے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال، اس کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی ستارے، غرض کسی مخلوق کا کام بھی اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس کا حقدار ہے، گرویدہ اور پرستار، احسان مند اور شکر گزار، نیت مند، نیاز مند اور خادم بنے تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ کام والا۔ 3 رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنی میں بولا جاتا ہے: مالک اور آقا، تربیت کرنے والا، پالنے والا، پوسنے والا، خبر گیری اور دیکھ بھال کرنے والا، شاسک، حاکم، مدبر اور انتظام کرنے والا۔ اللہ ان سبھی معنی کی کائنات کا رب ہے۔ یعنی اس قرآن کی تعلیم کسی انسان کے اپنے من سے گڑھی نہیں ہے بلکہ اس کا سکھانے والا خود رحمان خدا ہے۔ اس جگہ یہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ نے قرآن کی یہ تعلیم کس کو دی، کیونکہ لوگ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے تھے۔ اس لیے یہ حالات کے تقاضے سے کلام کا یہ مقصد آپ سے آپ ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ شروعات اس جملے سے کرنے کا پہلا مقصد تو یہ بتاتا ہے کہ مقصد تو یہی بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے لکھنے والے نہیں بلکہ اس کی تعلیم کا دینے والا اللہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک مقصد اور بھی ہے جس کی طرف سے لفظ رحمان اشارہ کر رہا ہے۔ اگر بات صرف اتنی کہنی ہوتی کہ
ये तालीम अल्लाह की तरफ से है, नबी की अपने मन से गढ़ी हुई नहीं है। तो अल्लाह की जाती नाम छोड़कर उसकी सिफाती नाम इस्तेमाल करने की जरूरत ना थी, और सिफाती नाम ही इस्तेमाल करना होता तो सिर्फ इस बात को कहने के लिए अल्लाह के नाम में से कोई भी नाम लिया जा सकता था। लेकिन जब ये कहने के बजाय अल्लाह ने या खालिक पैदा करने वाले ने या रज़्ज़ाक कहा ये गया है कि इस कुरान की तालीम रहमान ने दी है, तो इससे खुद ब खुद ये बात निकल आई कि बंदों की हिदायत के लिए कुरान को उतारा जाना सरासर अल्लाह की रहमत है। वो चूंकि अपनी मखलूक पर बेइंतहा मेहरबान है, इसलिए उसने ये गवारा नहीं किया कि तुम्हें अंधेरे में भटकता छोड़ दे, और उसकी रहमत ने इस बात की तकाजा किया कि ये कुरान भेजकर तुम्हें वो इल्म दे जिस पर दुनिया में तुम्हारी सच्चाई और आखिरत की तुम्हारी कामयाबी का दारोमदार है। आपने कभी सोचा है दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रुपए से खरीद नहीं सकते, जिन्हें दुआओं में भी मांग नहीं सकते, जिन्हें दुआएं भी हमारे पास नहीं ला सकती। आपने कभी सोचा है बाज़ दफा वो चीज हमारे पास पूरी दुनिया होती है, दिल की दुनिया। तो क्या जमीन पर इंसान दिल के दुनिया के बगैर जिंदा रह सकता है? जिंदगी को कभी यह समझ के ना गुजारना कि यह हमेशा बाकी रहेगा। अरे यह तो तकलीफों का घर है, इसमें कोई अक्लमंद क्यों जीना चाहेगा? इंसान को दुआ करना चाहिए कि अल्लाह किसी पर भी बोझ बनाने से पहले अपने पास बुला ले। यह जो किसी के सहारे जीना पड़ता है बड़ा तकलीफ देह होता है। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल होना भी नुकसानदेह होता है। इंसान को थोड़ा अफसाना भी होना चाहिए। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ख्वाब भी होना चाहिए कि जब भी आप जिंदगी के भाग दौड़ से थक जाएं, तो आंख बंद करने पर यह ख्वाब आपके अंदर मुअत्तर एहसास पैदा करे। इंसान जितना गुनाहों से बचता है उतना आंखों से पर्दा हटता है। उन लोगों की हकीकत नजर आने लगती है, धोखेबाज लोगों से पहले ही वापस आती है। यह हिदायत है, यह आपको कुरान से ही मिलेगी और यह कोई नहीं सिखाएगा। वक्त हर किसी को सिखा देता है। जो आप दूसरों के साथ करते हैं वह लौट के जरूर आता है, क्योंकि अल्लाह हमेशा सही इंसाफ करता है। ऐ अल्लाह, अपनी इज्जत के तुफैल हम पर हर हाल में मेहरबान रह और हमारे तमाम मामलात में अपना लुत्फ व करम फरमा। ऐ रब, हमने अपने ऊपर सितम किया, अब अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और रहम ना किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। ऐ अल्लाह, हमारे सब गुनाह माफ कर दे जो अजाब नाजिल होने की वजह से बनते हैं। ऐ अल्लाह, हमें ऐसा अमाल करने की तौफीक अता फरमा जो दुनिया व आखिरत में तेरे महबूब और पसंदीदा हैं। जब तुम बेसुकून होते हो तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो, क्योंकि यह गुनाह ही है जो हमारे दिलों को बेचैन रखते हैं। जो लोग दिलों में अल्लाह का खौफ रखकर बात करते हैं उनकी बातों में तासीर होती है जो सीधा दिल पे असर करती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों को भी इज्जत करता है जिन लोगों से उनकी किसी किस्म की मफाद की तवक्को नहीं होती। जिंदगी में सुकून अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मर्जी से आएगा। जिंदगी में अगर कोई पूछे कि क्या खोया और क्या पाया, तो कह देना कि जो खोया वो मेरी नादानी थी और जो पाया वो मेरे रब की मेहरबानी थी। जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारे खास मददगार बन जाते हैं, हमारे अज़ा और ज़वारा की हिफाजत करता है और उन्हें अपनी नाफरमानियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता, और हमारे दिल को हर नेमत पर जो उसने हमें अता की है राजी कर देता है। वो हमारे इस्तगना की दौलत से मालामाल कर देता है। हमारे पास जो है उस पर हम खुश और राजी हो जाते हैं। अल्लाह के होकर तो देखो, वक्त सारे ही गुजर जाते हैं, वक्त नहीं रुकता, लेकिन खुश नसीब है वह शख्स जो अल्लाह को पा लेते हैं। अपने मुश्किल वक्त को सजदों से भर दें, अपने गमों से दुआओं के सजर उगाएं, अपने तकलीफ को अल्लाह
अल्लाह से बांटें ताकि राहतें मिले तो फख्र हो। मैंने बुरे वक्त में भी अपनी रब की लोगों से शिकायत नहीं की। एक ऐसा सुकून बख्श जुमला है। अगर आप वाकई इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब यह है कि जब वो मौजूद है तो आपको किसी चीज के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो बहुत मंसूबा साज और हर चीज का निगहबान है। यह जानकर आप भी अच्छी तरह सो सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह एक है।